بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 14 فروری 2021 بروز اتوار سعودی عرب کی شام کی خبریں لے کر میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کیجیے، کیونکہ انفو ٹی وی چینل لاتا ہے آپ تک اوتھینٹک خبریں، تو گھنٹی کے نشان کو دبائیے گا تاکہ آپ تک نوٹیفیکیشن بر وقت پہنچ سکیں۔ آج شام کا نیوز بلیٹن بہت اہم ہونے والا ہے۔ اس میں بات ہوگی بہت سی اہم خبروں کی، انٹرنیشنل فلائٹس اور اس کے علاوہ کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز اور دوسری بھی اہم خبریں شامل ہوں گی، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں اپنی پہلی خبر کے ساتھ۔ کورونا کیسز بڑھتے رہے تو احتیاطی تدابیر سخت ہوں گی۔ سعودی وزارت صحت کے سیکرٹری برائے صحت عامہ ڈاکٹر ہانی چوخدار کا کہنا ہے کہ آئندہ 3 ماہ میں سعودی عرب میں بڑی تعداد کو ویکسین لگائی جائے گی۔ ویکسین کی دوسری خوراک کے حوالے سے شیڈول ایک آئندہ ہفتے میں ترتیب دے دیا جائے گا۔ الاخباریہ ٹی وی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کورونا کے حوالے سے جو احتیاطی تدابیر مقرر کی گئی ہیں وہ کافی ہیں۔ کورونا وائرس کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے انہوں نے مقرر کی جانے والی احتیاطی تدابیر پر اپنے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے انہیں مناسب ضوابط قرار دیا۔ ڈاکٹر ہانی چوخدار کا مزید کہنا تھا کہ جو کورونا کیسز میں 5 سے 10% مسلسل اضافہ ہونے کی صورت میں احتیاطی تدابیر کو مزید سخت کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کورونا سے بچاؤ کے لیے مقررہ SOPs پر سختی سے عمل کیا جائے۔ سب سے اہم بات سماجی فاصلے کے اصول پر عمل کرنا ہے، کیونکہ کورونا وائرس ایک انسان سے دوسرے انسان میں تیزی سے منتقل ہوتا ہے۔ واضح رہے، سعودی عرب میں وزارت صحت کی جانب سے کورونا سے بچاؤ کے لیے مفت فائزر بائیو ٹیک ویکسین لگانے کا عمل جاری ہے، جس کے لیے وزارت صحت کی اپلیکیشن صحتی پر ایڈوانس وقت لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ویکسینیشن کا پہلا مرحلہ جاری ہے، جس میں معمر افراد کے علاوہ امور صحت کے فرنٹ لائن ورکر شامل ہیں۔ اس کے بعد دوسرے مرحلے میں 50 سال اور اس سے زیادہ عمر کے افراد کو ویکسین دی جائے گی۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے قیدیوں کا میڈیکل چیک اپ۔ سعودی عرب میں پروسیکیوٹر جنرل نے کہا ہے کہ سعودی عرب کی جیلوں اور تھانوں کے لاک اپ میں قید افراد کو کورونا وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے مقررہ حفاظتی تدابیر پر سختی سے عمل کیا جائے۔ پروسیکیوٹر جنرل نے قیدیوں کا میڈیکل چیک اپ کرنے کے احکامات بھی جاری کیے ہیں۔ ویب نیوز سبق نے ادارہ پروسیکیوشن کے ذرائع کے حوالے سے خبر دی کہ پروسیکیوٹر جنرل شیخ سعود بن عبداللہ المعجب نے تحقیقاتی اداروں، جیل اور لاک اپ میں قید افراد کی دیکھ بھال اور انہیں کورونا سے محفوظ رکھنے کے لیے خصوصی احکامات جاری کرتے ہوئے کہا کہ کورونا سے قیدیوں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے SOPs پر سختی سے عمل کیا جائے۔ جاری ہدایات اور احکام میں مزید کہا گیا کہ قیدیوں کے مسلسل طبی معائنے کے عمل کو یقینی بنایا جائے تاکہ کورونا کی وبا جیلوں میں نہ پھیل سکے۔ پروسیکیوٹر جنرل نے ادارہ امور صحت کی جانب سے اعلیٰ صحت خدمات کو بھی سراہتے ہوئے کورونا سے بچاؤ کے لیے مقررہ ضوابط کے مطابق قیدیوں کو آگاہی فراہم کرنے پر بھی زور دیا۔ اس حوالے سے پروسیکیوٹر جنرل نے جیلوں اور لاک اپ میں اختیار کی جانے والی احتیاطی تدابیر کے سلسلے میں اٹھائے جانے والے اقدامات کی مستقل بنیادوں پر رپورٹ بھی طلب کر لی ہے۔ ایک بڑی اپڈیٹ، وزارت داخلہ نے حفاظتی تدابیر میں 20 دن کی توسیع کر دی۔ سعودی وزارت داخلہ نے کورونا وائرس کے انسداد کے لیے اختیار کی جانے والی سخت حفاظتی تدابیر میں 20 دن کی توسیع کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کی شرح کا جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کیا گیا ہے کہ معاشرے کی سلامتی اور سابقہ کوششوں کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ حفاظتی تدابیر میں مزید توسیع کی جائے۔ کورونا کے انسداد کے لیے قائم کمیٹی اور وزارت صحت کی طرف سے موصول ہونے والی رپورٹ کے بعد ضروری ہے کہ آج اتوار رات 10 بجے سے حفاظتی تدابیر میں مزید 20 دن کا اضافہ کیا جائے۔ اس طرح حفاظتی تدابیر کل 30 دن تک محیط رہیں گی۔ وزارت داخلہ کے مطابق نئے فیصلے کے مطابق ہر طرح کی سماجی تقریبات میں شریک ہونے والے لوگوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ 20 ہوگی۔ تمام معاشرتی اور تفریحی سرگرمیاں معطل رہیں گی۔ سینما گھر اور انڈور تفریحی مراکز، کھیلوں کے مراکز خواہ وہ الگ سے قائم ہوں یا ریسٹورنٹ کے اندر یا شاپنگ مالز کے اندر ہوں، سب بند رہیں گے۔ تمام ریسٹورنٹ، کیفے سینٹر اور کھانے پینے کے تمام مراکز میں ٹیبل سروس پر پابندی رہے گی۔ گاہکوں کو صرف پارسل فراہم کیا جائے گا۔ وزارت داخلہ نے معاشرے کے تمام افراد کو ہدایت کی ہے کہ سابقہ بیان کی پابندی کرتے ہوئے میتوں کی تجہیز اور تکفین اور تعزیتی اجتماعات میں ہدایات پر عمل کیا جائے۔ تمام فیصلوں پر وقفے سے نظر ثانی کی جاتی رہے گی۔ نیز ملک میں وبا کی شرح کے حساب سے فیصلے کیے جائیں گے۔ تو وہ تمام لوگ جو انٹرنیشنل فلائٹس کی بحالی کا انتظار کر رہے تھے، ان کی امید دم توڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ 5 مارچ تک حفاظتی تدابیر میں
जो तोसीक की गई है, ये तोसीक ख़त्म होने के बाद ही, ये पाबंदियाँ उठाए जाने के बाद ही अगले मरहले में इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पर पाबंदी उठाई जाएगी, जो कि फ़िलवक़्त जो है जल्दी नज़र नहीं आ रही। इस बारे में मज़ीद जैसे जैसे अपडेट आएंगी हम आपको ज़रूर आगाह करेंगे। हम मज़ीद खबरों की तरफ बढ़ते हैं। नए पासपोर्ट का इंदराज, जवाज़ात में नहीं, वापसी कैसे होगी। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए नाफिज लॉकडाउन के खात्मे के बाद हालात मामूल पर आ रहे थे कि कोरोना की दूसरी लहर सामने आ गई। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को दोबारा से बंद कर दिया गया और इसी तनाज़ुर में मौजूदा सूरत हाल के हवाले से सामीन ने अपने मुश्किलात के हवाले से सवालात भेजे हैं। मोहम्मद आदिल का सवाल है, कोरोना वायरस की वजह से आए सफरी पाबंदियों की वजह से मैं वक्त पर सऊदी अरब नहीं आ सका था। मालूम ये करना चाहता हूँ कि कोरोना की पाबंदी के दौरान मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, जिसके बाद नया पासपोर्ट बनवा लिया है। अब सऊदी अरब वापसी के लिए क्या करना होगा। बैनुल-अक़वामी सफ़र के लिए कार आमद यानी वैलिड पासपोर्ट रिक्वायर्ड होता है। आपका तमाम डाटा पुराने पासपोर्ट नंबर पर जवाज़ात के सिस्टम में फीड है, इसलिए आप सऊदी अरब आते वक्त पुराने पासपोर्ट के साथ नया पासपोर्ट अटैच कर दें। एयरपोर्ट पर दोनों पासपोर्ट काउंटर पर दिखाएं, जिससे आपकी एंट्री हो जाएगी। अगर एयरपोर्ट पर काउंटर वाला ही नए पासपोर्ट की एंट्री कर देता है तो बेहतर है। बसूरत दीगर आपको नए पासपोर्ट का डाटा जवाज़ात के सिस्टम में फीड कराना होगा, जिसे अरबी में नकल मालूमात कहते हैं। नकल मालूमात के लिए आप खुद जवाज़ात नहीं जा सकते, बल्कि आपका कफील या कंपनी नए पासपोर्ट की एंट्री अपने अपशर सिस्टम के जरिए करेंगे। बाज़ हालात में अपशर सिस्टम नकल मालूमात से नहीं होती, इसलिए कंपनी का जो नुमाइंदा कानूनी तौर पर जवाज़ात जाने का अहलियत का हामिल हो, वो आपके नए पासपोर्ट की एंट्री जवाज़ात में करा देगा। अब्दुल जब्बार ने सवाल किया है कि मेरी अहलिया खरूजोदा पर गई थी, कोविड की वजह से वो नहीं आ सकें। इस दौरान हमारे यहाँ बच्चे की विलादत होगी। अब मालूम ये करना है कि अहलिया का खरूजोदा की मुद्दत में तोसीक तो कर ली है, मगर मैंने वाले पैदा होने वाले बच्चे का क्या करूँ। सबसे पहले नौमौलूद का पासपोर्ट बनवाएं, उसके बाद दीगर दस्तावेज़ात जिसमें वालदा का जो है वो वालिद और वालदा के पासपोर्ट की कॉपी, बच्चे का पैदाइशी सर्टिफिकेट शामिल हो। सऊदी सफारत खाने या कौंसलेट से रजू करें, जहाँ से नौमौलूद के लिए वीज़ा जारी किया जाएगा, जिसकी बुनियाद पर आपकी अहलिया बच्चे के साथ सऊदी अरब आ सकती हैं। सऊदी अरब पहुंचने के बाद बच्चे का इकामा निकलवाने की कार्रवाई की जाए, जिसके लिए महकमा जवाज़ात से रजू करके दीगर मामलात मुकम्मल किए जा सकते हैं। हिना पूछती हैं कि सऊदी अरब के लिए गेस्ट वीज़े कब शुरू हो रहे हैं। गुज़श्ता साल वज़ारत हज और उम्रा की जानिब से उम्रा ज़ियाफ़ा के उन्वान से मंसूबा जारी किया गया था, जिसका मकसद सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों को अपने रिश्तेदारों को उम्रा पर बुलाने की सहूलत दी जानी थी। मेहमान वीज़े के तहत सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्की अफराद को ये सहूलत हासिल होगी कि वो अपने रिश्तेदारों को 90 दिन के लिए मेहमान रख सकेंगे और इस वीज़े पर आने वाले सऊदी अरब के तमाम शहरों में घूमने फिरने की इजाज़त होगी। एक साल के दौरान 3 से 5 अफराद के लिए सऊदी अरब में रहने वाला कोई भी गैर मुल्की वीज़े जारी करा सकेगा। ताहम इस हवाले से शराइत मुकर्रर नहीं की गई कि ये सहूलत किन पेशों से मुंसलिक गैर मुल्कियों को हासिल होंगी। एक ही शख्स को एक साल के दौरान 3 बार मेहमान वीज़े पर बुलाया जा सकेगा। रवायती उम्रे वीज़े पर आने वाले उम्रा ज़ायरीन इस कंपनी के तहत होते हैं जिसके वीज़े पर वो सऊदी अरब आते हैं, जबकि मेहमान वीज़े पर यह सहूलत होगी कि इस वीज़े पर आने वाले कंपनी के पाबंद नहीं होंगे, बल्कि जो अफराद अपने रिश्तेदारों को बुलाएंगे वो उनके तमाम जो हकूक़ होंगे और तमाम उनके जो अमूर होंगे उसके ज़िम्मेदार होंगे। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है तो इस बारे में ताहाल हतमी मामलात की मंजूरी जारी नहीं की गई, क्योंकि कोरोना की वबा जैसे ही शुरू होगी उस वक़्त इस पर अमल जारी था, लेकिन कोरोना की वबा की वजह से तमाम मामलात रुक गए हैं। कोरोना के हालात बेहतर होते ही इस बारे में जैसे अपडेट आएगी इन्फो टीवी चैनल में उसको ज़रूर अपडेट किया जाएगा। गाड़ी चोरी और पुलिस की तहकीक पर शहरी गिरफ्तार। सऊदी वज़ारत दाखिला का कहना है कि रियाद रीजन में गाड़ी चोरी करने और सोशल मीडिया पर पुलिस एहलकारों को मजाक करने पर एक शहरी को गिरफ्तार किया है। वेब न्यूज़ आजल ने वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी वीडियो बयान में कहा कि रियाद रीजन में एक शख्स ने मसरूका गाड़ी के जरिए ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए उसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर जारी की थी। सऊदी कप में दुनिया के बेहतरीन घोड़ों का मुकाबला। सऊदी कप के मुकाबलों में शिरकत के लिए दुनिया के बेहतरीन घोड़े सऊदी अरब पहुंचाए जा रहे हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी कप दुनिया का महंगा तरीन मुकाबला है जो 19 और 20 फरवरी को रियाद में मुनक्कद होगा। तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक जापान से 5 घोड़े रियाद पहुंचाए गए, जबकि इससे पहले अमेरिका से मुतअद्दिद घोड़े लाए गए थे। आइंदा दिनों में यूरोपीय ममालिक से मजीद घोड़े लाए जाएंगे, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात से घोड़ों की आखिरी खेप 16 फरवरी को लाई जाएगी। इलाकों में इतवार को बारिश का इम्कान, सर्दी की नई लहर। सऊदी महकमियात के कौमी मरकज़ ने कहा कि इतवार को सऊदी अरब के मुतअद्दिद इलाकों में बारिश का इम्कान है। जज़ान और असीर रीजन में मतला अबरालूद रहेगा, जबकि पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है।
ویب نیوز اخبار 24 نے محکمہ موسمیات کے حوالے سے مزید کہا ہے کہ البحر ریجن کے علاوہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ریجنز کے بعض مقامات پر بھی بارش کے ساتھ تیز ہواؤں کا امکان ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔